Dear students, today we will start with chapter 3 history from gathering to growing food. In this chapter we will read about varieties of food, how the farmers and herders came to exist. And first we can discuss about varieties of food. Everybody knows that we can get food from plants and animals. Food such as fruits, vegetables, grain, milk and meat. All these things are come from plants that we grow and animals that we rear. Different plants grow in different conditions. One thing is that we ਜਿਹੜੇ different plants ਨੇ that grow in different condition. Why? Because requirements are different for each crop. For example, rice requires more water than wheat and barley. Wheat and barley nalo rice needs more water to grow as compared to wheat and barley. This explains why farmers grow some crops in some areas, not in other areas. This concept clears us that farmers grow some crops in some areas, not in other areas, like wheat grow in Punjab and rice grow in UP, even in Punjab also, but mostly ज़्यादा ਜਿਹੜੇ राइस ग्रो ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ grow ਹੁੰਦੇ ਨੇ. This explains this concept to us. Then different animals too prefer different environments. ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ এনवायरमेंट्स ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਸੇਮ ਫੈਕਟਰ ਗਵਰਨਸ ਫਾਰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਟੂ. ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ. For example, sheep and goat can survive more easily than cattle in dry or hilly environments. As you saw in chapter 2, women and men did not always produce their own food. Chapter 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨ ਤੇ ਮੈਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ. But in this chapter we will read that now farmers and herders starting to grow food and herders reared the animals. Next topic is beginning of farming and herding. Farming ਤੇ herding ਦੀ beginning ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ chapter 2 ਦੇ ਵਿੱਚ read ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ that climate of the world was changing. ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਸ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਵਾਰਮਰ ਨਾਓ. ਸੋ ਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਫੂਡ. Men, women and children probably observed several things. The places where edible plants were found. ਜਿਹੜੇ men ਤੇ women ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ observe ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ. ਉਹ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਸੀਗੇ ਈਟਨ ਪਲਾਂਟਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਹੋਏ ਈਡੇਬਲ ਪਲਾਂਟ ਮਤਲਬ ਈਟਨ ਪਲਾਂਟਸ. ਹਾਊ ਸੀਡਸ ਬ੍ਰੋਕ ਆਫ ਸਟਾਲਕਸ. ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੈਲ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਦੈਨ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟਸ ਸਪਰਾਊਟ ਫਰੋਮ ਦੈਮ. ਨਿਊ ਪਲਾਂਟਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. ਜਿਹੜੇ men and women see they observed this. Then they starting looking after plants and protect them from birds and animals so that they could grow and the seeds could ripen. New plants grow ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ seeds ਨੇ ਉਹ ripen ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਕ ਜਾਣ. In this way people became farmers. Practically now people became farmers. ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਗਏ. Then in next one
Women, men and children could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. Tame animals मतलब बेटा pet animals, पालतू जानवर ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਏ ਲਿਵਿੰਗ ਫੂਡ ਫॉर them, ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੂਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। वाइल्ड एंसेस्टर मतलब बेटा पुरानी पीढ़ी के जेड़े अपने हुंदे ने डॉग सीगे जेड़े, टेम्ड मतलब पालतू, उन्होंने पालना शुरू कर दिता। फर्स्ट एनिमल वाज डॉग। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस अबाउट डॉग इन चैप्टर 2 आल्सो। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਵੇਂ sheep, goat, cattle। ਆਲਸੋ ਦਾ ਪਿਗ ਲਿਵਡ ਇਨ ਹਰਡਸ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਪਾਲਣ ਲੱਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦੇ ਬਿਕੇਮ ਹਰਡਰਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਬਣ ਗਏ, ਨਾਓ ਦੇ ਬਿਕੇਮ ਹਰਡਰਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰਡਰਸ ਬਣ ਗਏ। ਹਰਡਰਸ ਮੀਨਸ ਚਰਵਾਹਾ, ਫਾਰਮਰ ਮੀਨਸ ਕਿਸਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਡਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਾਓ ਪੀਪਲ ਬਿਕੇਮ ਹਰਡਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਿਊ ਵੇ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਇਫ ਯੂ ਪਲਾਂਟ ਏ ਸੀਡ, you will notice that it takes some time to grow. Everybody noticed it that if we can plant a seed, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, it takes some time to grow, ਉਹ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ ਗਰੋ ਕਰਨ ਲਈ। several days, weeks, months are in some cases years। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਸੀ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਗਰੋਇੰਗ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਮ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ, ਦੇ ਵਾਟਰਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ, ਬੀਡਿੰਗ them, driving away animals and birds till the grain ripened। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰੇਨ ਸੀ ਪੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਈਪਨ ਮੀਨਸ ਪੱਕਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈਡ ਟੂ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੀ ਦ ਪਿਕਚਰ, ਫਸਟ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਡ, ਦੈਨ ਐਜ਼ ਅ ਫੂਡ, ਦੈਨ ਐਜ਼ ਗਿਫਟ, ਦੈਨ ਸਟੋਰਡ ਫਾਰ ਫੂਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸੀਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਫੂਡ ਤੇ ਸੀਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਖਾਣ ਲਈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕ੍ਰੌਪ ਲਈ ਗਰੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। In many areas they began making large clay pots or wood baskets or dug pits into the ground। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਸਕਟਸ ਬੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਸ ਤੇ ਫੂਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਿੰਗ ਐਨੀਮਲਸ। ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਰੀਅਰਡ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਲਪ। ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਰੀਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ them, ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਮਿਲਕ,
which is a very important source of food. Everybody knows that milk is an important source of food. Animals also provide meat ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ requirement ਹੁੰਦੀ ਸੀ. In other words, that are reared can be used as a store of food. Animals are also reared ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਟ ਲੈ ਸਕਣ, ਫੂਡ ਲੈ ਸਕਣ, ਲਾਈਕ ਵੂਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਐਨੀਮਲਸ ਤੋਂ. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦੈਮ very carefully. Then finding about were the first farmers and herders. ਅਸੀਂ notice ਕੀਤਾ number of blue squares. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਕ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ. ਠੀਕ ਹੈ. Each marks a site from where archaeologists have found evidences of early farmers and herders. ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਪ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਟਸ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਚੈਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਲੀ ਮੈਨ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਰਡਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਦੇਅਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਈਟਸ. ਸਮ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਨਸ ਆਰ ਇਨ ਦ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਨੇ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ and in the east and south India. To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidences of plants and animal bones. ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਤੇ ਹਾਰਡਰਸ ਦੀਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ. ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ ਬੋਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ they have to find out. One of the most exciting finds includes remaining of burnt grain. जले हुए दाने मिले ने. Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗਰੋ. ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਬੋਨਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨੀਮਲਸ. ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ. ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਟੇਬਲ where evidences are find out of grain and bones of domestic and animals. First is wheat, barley, sheep, goat, cattle find in Mehergarh in present day Pakistan. Next is rice, fragmentary animal bones, Koldiwa in present day Uttar Pradesh. Next is rice, cattle, Mahagara in present day Uttar Pradesh. Wheat and lentil, Gufkaral in present day Kashmir. Wheat and lentil, dog, cattle, sheep, goat, buffalo in Burjahum in present day Kashmir. Wheat, green gram, barley, buffalo, ox, Chirand in present day Bihar. Millet, cattle, sheep, goat, pig find in Helur in present day Andhra Pradesh. Black gram, millet, cattle, sheep, pig, Piampali in the present day Andhra Pradesh. These are just some of the sites from which grains and bones have been found. ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ. These are important sites to know about people, earlier people life and help archaeologists to find the things they needed. Next one is towards a settled life. Now that people are going to live a settled life, archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਹਾਊਸਿਸ ਹਟਸ ਮਿਲੀਆਂ. ਫੋਰ ਇੰਟੈਂਸ ਇਨ ਬੁਰਜਾਹੂਮ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ. ਦੇ ਬਿਲਡ ਪਿਟ ਹਾਊਸਿਸ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾ ਡਗ ਇਨਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਖੁੱਡੇ ਪੁੱਟ ਕੇ.
with steps leading to them. These may be provided shelter in cold weather. Cold weather ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ shelter provide ਕਰਦੇ ਸੀ. Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the house. ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ, ਹਰਥ ਮਤਲਬ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੈਦਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਨਡੋਰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਊਟਡੋਰ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। then they have to found stone tools. So many sites are there where archaeologists found stone tools. Many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are called Neolithic. ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੇ ਅਰਲੀਅਰ ਪੈਲੋਲਿਥਿਕ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਟੂਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੋਟਰਸ ਐਂਡ ਪੈਸਟਲਸ ਯੂਜ਼ਡ ਫਾਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਗ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਮੋਟਰਸ ਐਂਡ ਪੈਸਟਲਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫਾਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਗ੍ਰੇਨ ਈਵਨ ਟੂਡੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਟੂਲਸ ਆਫ ਪੈਲੋਲਿਥਿਕ ਟਾਈਪਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਬੀ ਮੇਡ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਡ, ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ ਸਮ ਟੂਲਸ ਵਰ ਆਲਸੋ ਮੇਡ ਆਫ ਬੋਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟੂਲਸ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੋਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਨ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਟੂਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟੂਲਸ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਥੀਸ ਪਿਕਚਰਸ, ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਪਿਕਚਰਸ ਆਫ ਸਟੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੱਟ ਦ ਐਜਿਸ ਆਫ ਦ ਸਟੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। they use them for grinding grain and other plant produce. Okay, then many kind of earthen pots. Many kind of earthen pots have also been found. They are sometimes decorated and were used for storing things. Clay pots, earthen pot मतलब ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਏ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਥਿੰਗਸ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪੀਪਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਟਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਫॉर ਕੁਕਿੰਗ ਫੂਡ ਆਲਸੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗ੍ਰੇਨਸ ਲਾਈਕ ਰਾਈਸ, ਬੀਟ, ਲੈਂਟਿਲਸ। ਲੈਂਟਿਲਸ ਬੇਟਾ ਮਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਨਾਓ ਬਿਕੇਮ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਡਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਈਸ, ਬੀਟ ਤੇ ਲੈਂਟਿਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਸਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੈਮ ਫॉर ਸਟੋਰਿੰਗ ਫੂਡ, ਦੈਨ ਦੇ ਬਿਗੈਨ ਵੀਵਿੰਗ ਕਲੋਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਟਨ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਟਨ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਾਟਨ ਫॉर ਵੀਵਿੰਗ ਕਲੋਥਸ। ਸੋ in many years men and women still continue to hunt and gather food. ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਲਸਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਅਡੋਪਟਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਹਰਡਿੰਗ ਸਲੋਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਹਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਸਾਈਡਸ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਪੀਪਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕੰਬਾਈਨ ਥੀਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਡੂਇੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨਸ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਸਟਮਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਚੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਟ ਸਕੋਲਰਸ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀ ਦ ਲਾਈਵਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡੇ ਫਾਰਮਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ। ਹੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਿੰਪਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹਰਡਰਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੀ ਆਫ ਥੀਸ ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਡ ਹਰਡਰਸ ਲਿਵ ਇਨ ਗਰੁੱਪਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਡਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਟਰਾਈਬਸ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਚਰਵਾਹੇ ਜਦ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਟਰਾਈਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ ਫੋਲੋ ਸਰਟਨ ਕਸਟਮਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੈਟ ਮੇ ਹੈਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟਡ ਅਰਲੀਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਟਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਰਾਈਬਸ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਟਰਾਈਬਸ ਆਰ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਤੇ ਹਰਡਰਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਟਰਾਈਬਸ ਫੋਲੋ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹੰਟਿੰਗ, ਗੈਦਰਿੰਗ, ਫਾਰਮਿੰਗ, ਹਰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਫਿਸ਼ਿੰਗ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਸੀਗੀਆਂ ਦੇ ਆਲਸੋ ਡੂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਸੀਡਸ ਸੋ ਕਰਦੇ, ਗਰੋਇੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦਾ men also. Children often look after plants, driving away animals, birds that might eat them. ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਚਾਰਾ ਵੱਢ ਲਿਆਂਦਾ, ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਚਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵੂਮੈਨ ਆਲਸੋ ਥ੍ਰੈਸ਼, ਹਸਕ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਗ੍ਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਸਕ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਐਨੀਮਲਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਸਰਚ ਆਫ ਪਾਸਚਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਚਿਲਡਰਨ ਆਫਨ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਸਮਾਲ ਫਲੌਕਸ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢਣਾ। ਬੋਥ ਐਂਡ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਟਸ, ਬਾਸਕਟਸ, ਟੂਲਸ, ਹਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਈਵਨ ਦੇ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਡਾਂਸਿੰਗ, ਡੈਕੋਰੇਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਹਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ, all are same, no one is rich and poor, ठीक है जी। no difference between rich and poor, equal distribution is there। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। no one is rich, no one is poor। ਕੁਛ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। all are same। then living and dying in Mehergarh, this is the most fertile plain near the Bolan Pass। एक फर्स्ट प्लेस सीगा जिथे ग्रो की गई सी बेटा बीट, सब तो पहला ग्रो किथे गई सी, वेयर इज़ बीट ग्रोन, दैट इज़ मेहरगढ़, ठीक है। उत्थे वुमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो बारले एंड बीट, दे रियर शीप, गोट्स फॉर फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। सब तो पहला ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਹਰਗੜ੍ਹ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਅਰਲੀਐਸਟ ਵਿਲੇਜ। ਆਰਚੀਓਲੋਜਿਸਟ who excavated the site found evidences of many kinds of animals grown from the earliest levels। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ ਬੋਨਸ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ ਸੱਚ ਐਸ ਡੀਅਰ ਐਂਡ ਪਿਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੀਪ ਤੇ ਗੋਟ, ਦੈਨ ਕੈਟਲ ਬੋਨਸ ਆਰ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, suggesting that this was the animal that was generally kept by the people। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ mostly they are of sheep, goat, deer and pig। so archaeologists know that these are bones are of these animals, and they know that animals, sheep, goat, deer and pig are reared over there। then other kinds at Mehergarh include remains of square and rectangular houses। you see this picture, houses are in shape of square or rectangular। ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 or more ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੇਵ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਥ ਸੀ ਵੀ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਆਲਸੋ, ਲਾਈਫ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੈਨ ਦੇ ਬਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਸੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਡੈਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੂਡ, ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ, ਫੂਡ,
एक्सेट्रा. ठीक है, दैट इज़ अ मिथ दैट देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ. नेक्स्ट वन इज दिस इज़ अ साइट ऑन द हिल्स नियर ब्रह्मपुत्रा वैली, दियोजली. एक साइट है बेटा ब्रह्मपुत्रा वैली के नेड़े. दिस इज़ अ क्लोज रूट लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार. Here we find out, archaeologists find out stone tools including mortars and pestles. ठीक है, ये इंडिकेट करते सी ਜਿਹੜੇ people ने probably grow करते सी grain and preparing food from it. Other find include jadeite, a stone that may have been brought from China. एक precious stone सी बेटा ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. Also common are find of tools made of fossil wood. फॉसल वुड मतलब पुरानी लक्कड़. ब्यूटीफुल पॉट्स आर आल्सो फाउंड देयर. पॉटरी. ठीक है जी. सो मैनी थिंग्स आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड ओवर दियोजली लाइक फॉसल बोर्ड्स, पुरानी लक्कड़, प्रीशियस स्टोन्स लाइक जेडाइट एंड पोटरी. दैट इज़ ब्यूटीफुल पॉट्स they found. They decorate the pots. This is all about the chapter. Thank you.